خواتین و حضرات، کینیڈا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر 80% لوگ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ امریکہ میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے۔ برطانیہ، جاپان، جرمنی، فرانس، یہ تمام ممالک جو حکومتی مراعات کے فیوز و برکات کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی پتہ ہے، اور فرائض میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ سٹیٹ کو روب کرنے کی بجائے اس خزانے میں پیسے ڈالیں۔ انڈیا میں یہ ریشو تقریباً 5% ہے، جو انڈیا جیسے غریب ملک کے حساب سے بہت بہتر ہے کہ 1.25 ارب کی آبادی میں سے بہرحال 5% لوگ ایسے ہیں جو انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ تناسب کیا ہے؟ ذرا جگر تھام کے رکھیے، یہ 0.3% ہے، 0.3%، اور باقی سب یا تو ٹیکس چراتے ہیں یا صرف نظر کرتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 1000 ارب روپیہ انکم ٹیکس کی مد میں چرایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس کیوں چوری ہوتا ہے؟ اس میں سر فہرست سسٹم کی خرابیاں ہیں، ہمارے انکم ٹیکس حکام کی نااہلی اور کرپشن۔ سارے ایسے نہیں ہیں، بڑے بڑے اہل لوگ بھی موجود ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ سر، انہی اچھے افسران نے مل کر 35 لاکھ ایسے خاندانوں کا پتہ لگایا جو 5 سٹار زندگی گزار رہے ہیں، جو ہر سال بیرون ملک سفر بھی کرتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں، مگر 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے۔ لیکن یہ ایسا ظالم نظام ہے کہ انہوں نے ان کو چلنے نہیں دیا۔ ان 35 لاکھ افراد سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا سکا، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 200 ارب روپیہ ان لوگوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جن کی تمام ڈیٹیلز FBI کے پاس موجود ہیں، صرف آپ نے اس کے اوپر ایگزیکیوشن کرنی ہے۔ ایگزیکیوشن ہی تو پرابلم ہے ہمارے ملک میں۔ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے ہمت، حوصلہ، نیک نیتی، اور یہی وہ چیزیں جن کا فقدان ہے یہاں پر۔ گندی بات، گندی 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 بات، گندی بات، گندی 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 بات۔ پہلے سانو تیر نے ماریا، ہن سانو شیر بھی کھا لیا، کھل ساڈی پہلو ہی جاندی شوکت خانہ میں ہسپتال۔ گندی بات، گندی 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 بات۔ ساتھی کیا کہہ اللہ تیری خیر کرے بیٹا۔ پتہ کرو ہانڈی پکی کہ نہیں ہجے؟ ہاں، ہیلو جی، السلام علیکم۔ اچھا انکم ٹیکس تو جی ضرور تابع دار سر۔ نہیں، پہلے بھی تھوڑے 2-3 فون آئے آفس تو، میں اصل چ کچھ بیمار رہا، کچھ پھر کما کارن دا کچھ زیادتی سی، میں کچھ میوزک کنسرٹس میرے، ٹھیک ہے۔ پر نہیں حضور، گزارش یہ ہے کہ ٹیکس دئی دا سی، جتھے کدھروں چیک لئی دا نا جناب، وہ ٹیکس کٹ کے سانو چیک دیندے ہیں ریٹرن، وہ کی بلا جی۔ اچھا کرنے کو، ہاں جی کرنے۔ اچھا تھی تشریف لے آ رہے ہو میری غریب خانے تھی؟ آ جاؤ، بسم اللہ آ جاؤ، کوئی ایسی گل نہیں۔ وہ کہتے اسی اتنے آ رہے ہیں بیٹا۔ کون؟ کوئی انکم ٹیکس والے۔ خان صاحب بات سنیں، ٹیکس نہیں دیتے آپ لوگ؟ گزارش کیتی ہے بھی جڑا ساڈا چیک ملتا نا تانوں، ہاں جی، وہ ٹیکس پہلے وہ تو ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، لیکن ریٹرنز فائل کرتے ہیں ہر سال، جو ریٹرنز دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا کمایا، اتنا لگایا، وہ نہیں کرتے آپ؟ اسی تو ضرور اللہ توکل یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے تو کوئی ایڈی خاص تعلیم بھی نہیں نا، سانوں کی پتہ ہی نہ کما۔ ٹیکس دیتے ہو کہ نہیں؟ ٹیکس میں پہلے بکواس نہیں کی تھی کہ چیک دے وچوں کٹ دے ہیں، وہ چیک کے علاوہ ٹیکس ہوتا ہے۔ یہ تو علاوہ بھی دینا۔ ہاں جی، تو پھر میں ساری کمائی انہوں نے دئی جانا، میں بھوکا مر جانا۔ تمہیں اگر ساری کمائی دینی پڑے تو دو، یہ ملک کو دینا پڑتا ہے۔ یہ تو پھر حضور اینا ظلم جڑا نے صرف ساڈے ملک چ اور تک کتے نہیں۔ آپ کے ملک میں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، امریکہ میں کر کے دیکھو۔ اچھا تو امریکہ جی بہت سختی ہے، بہت سختی، وہاں مرڈر سے زیادہ بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے ٹیکس چرانا۔ یہ اس حساب نہ تھا امریکی بہت ظالم ہے۔ ایسے ویسے تمہیں نہیں پتا سوویت یونین میں کیا کرتا تھا اسٹالن کا نام سنا ہے کبھی؟ میں نے ریٹرن آتا نہیں پتا، تو سٹالن پالے بھی وہ سزائے موت دیا کرتا تھا۔ اور میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں اپنے شوز میں کہ انٹرنیٹ پہ وہ تصویر آج بھی موجود ہے جس طرح ایکزیکیوشن ہوتی ہے۔ ایک کسان نے ٹیکس چرایا تھا تو اس نے 2 ٹریکٹروں کے ساتھ اسے دونوں ٹانگیں باندھ کے بیچ میں سے کاٹ دیا تھا۔ یا مولا، جس قسم دی منظر کشی بیٹا کر رہے ہیں نا، تیری شکل بھی سٹالن ورگی لگتی ہے۔ ایک ٹیکس دی وجہ سے چنگا بھلا کسان پھڑ کے پاڑ دیتا۔ اور بعض مثالیں ایسی ہیں کہ لائن میں کھڑا کر کے، اور بھائی تیری مہربانی ہے، آ کھا لینے دے سانو۔ اچھا جی، وہ لائن چ کھڑا کر کے کی کرتے ہیں؟ فائرنگ سکواڈ ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے گولیوں سے بھون دیتے ہیں۔ اوے اور لائن چ کھڑا کر کے تیری دیکھ میرے بیٹے باہر کون ہے؟ استاد جی میں تو لگتا سٹالن آپ ہی آ گیا جی۔ تیرا لفظ لانتا ہے۔ دیکھ لینے ہیں کون؟ بھائی جان
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੇ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਕਸੁੰਦਰ ਗਾਵਾ ਮੂੰਹ ਜੇਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਨਾਲ 5-6 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂਡੀ ਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਦੇ अकाउंट टैक्स वाला ही होना है उनको उस्ताद जी को 5 मिनट पहले दुनिया तो रुखसत हो गए अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब अली अस्सलाम जनाब जी। अली बिस्मिल्लाह तशरीफ रखो काफी सामान है हैं? हाँ जी अल्लाह ने दिता बड़ा कुछ है आजकल छापे मार रहे, तुम पता चोरी कितनी हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक मिनट ठहर जाए जरा। हाँ जी और सर टेंशन की गल ही कोई नहीं, आज मेरे को गड्डी है ही कोई नहीं, मैं ट्रैक्टर नाल लेके आया पूरा मल्ला डरिया पिया जे। हाँ जी काका ऐसा नु चीरन लगा और सारी इन्नियां गड्डियां मैं कित्थों लेंदा, 15 बंदे तो अमले दे ने, अमला सारा ट्राली च बैठा है ते गड्डी च पुलिस बिठाई हुई मैं। मेरे मौला हाँ जी नाल ही ने पुलिस वाले। हाँ बड़े कुंडे पाए ने तुसी हर पासे, किन्ने ऐसी चलदे ने जी इत्थे। और बात सुनो, तुम मोहल्ले में पकड़ते फिर रहे हो लोगों को। और सर जी इन्होंने बड़े कुंडे पाए ने सारे महल्ले च, मैं वेख के आ रहा। वो सारे सी कदी भी नहीं टैक्स का कुंडा पाया मनो मेरी गल ये टैक्स और सर ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ मामला है? नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ असल में तुम उन्हें कंफ्यूज करे और वो जाहिल है, कंफ्यूज होके बैठा हुआ है। अच्छा सर गुजारिश ये है कि थोड़ा कुछ मेरे ओए मामला नज़ीर समझ आ रहा है नज़ीर अंदर आए। अच्छा हाँ बंदे हाँ ये बंदे आ जी इधर बैठो। हाँ जी ये गान बजाने वाले हाँ जी हाँ जी चलो कर लेने पता ये करेले गोई दी खुशबू लगन डई है ढक्कन उत्ते रख बेटे वो भी टाड़ी है नज़ीर ये लगता है सानू टैक्स वाले समझ रहे वो बन जाओ फिर ये सानू ढाड़ी ही समझ रहे ने दिहाड़ी वड्डी जे ते पुत्र रल के लाउनी है। भाई मेनू पता लग गया कि तू टैक्स चोर है। हाँ ये सिर तो पता लगन दिया गवर्नमेंट ने खजाने खाली होंदे अपने भरन दे ओ डोई हलाई जान नहीं दिया थले ना लग जाए ऐਵੇਂ करी जा ओ काका काले खां पानी खुश्क हो जवे ते मैनू दसना मैं इहदी पुनाई खुद करांगा तुसी क्यों करनी है जी? कीमे दी पढ़ाई हजूर मैरिट ते होनी चाहिए ਹਾਂ 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 ਢਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋ हाँ सब गल सुनो मेरी, कुछ हैगा तुहाडे कोल? नहीं तो मैं तो तुहानू लेके जाना नाल। ए देख लो तुसी मेरी अर्ज सुन लो 25,000 रुपया हजूर मेरे कोल है टोटल वो भी कल एक बंदा एडवांस दी सूरत च दे गया ठीक है। वो मैं जनाब दी नजर कर सकदा हलाई दा जा थले ताया या हलाई जा किले सिगरेट करता तेने लो हजूर आओ जी लियाओ हाँ 25 टोटल है 25 है ठीक है, ठीक है। ईमानदार आदमी मैं तुहाडे ते इतबार है खान साहब। और बात सुनो बेवकूफ, तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। आ तुही अपने काम ना अबे धरियां नाल ही सुट्टी जांदा नाल ही सुट्टी जांदा अब तो साहब हाँ जी हजूर ज्यादती नहीं है फनकार नाल मस्कीन लोगों के नाल आ थोड़े वजीर आजम कल तक 5,000 रुपये टैक्स देता सी टैक्स तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है ना, आपकी जहालत की वजह से, आपकी कमिलमी की वजह से हो रहा है। टैक्स आप उतना ही दे रहे हैं जितना हम देते हैं, लेकिन आप इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, आप रिटर्न्स फाइल नहीं करते, आपने टैक्स नंबर नहीं लिया। और बाय द वे वजीर आजम ने इस साल 42 लाख टैक्स दिया है। ये वजीर आजम का 42 लाख बढ़ता नहीं दसो ईमानदारी नहीं दसो नहीं बनता, बहुत ज्यादा। उन्होंने जो असस से डिक्लेयर किए ना वो तकरीबन 2.25 अरब के हैं। भाई 2.25 अरब दे ओदे असासे हो सकते हजूर इन्ने तो उधर ड्राइवर दे होने हैं नहीं ये बाकी मानने वाली बात नहीं, लेकिन चलो बहरहाल अगर वो कहते हैं तो हुस्ने जन का तकाजा है कि हम मान ले। ना तो साडी यारी हुस्ने जान किधर नु जाता है अच्छा जी ये मेनू स्टालिन क्यों आंदा सी? जोसेफ स्टालिन था बहुत बड़ा कम्युनिस्ट लीडर। अच्छा उसने बंदों को कत्ल करवा दिया था, उनकी टांगें चीर दी थी जो टैक्स चुराते थे। इस गल तो मैंने जिन्ना खौफ आ रहा ना टांगे चीरन 50 बारी कह चुका भाई जिन्ने खान साहब मोटे ने ना इन्हां दी लत्तां खिंचने से ट्रैक्टर नहीं बैरी जहाज चाहिए ने और बैरी जहाज में पसीने आ जाने ने और मेरे हिसाब में बहरी जहाज चीरे जाने ने, इन्हें बच जाने। बाकी चीरियां तुहाडियां भी जानियां और बचना तुमने भी नहीं है। अच्छा जी ये समझ ले साडे अगे ट्रैक्टर फिर रहे ये अलाउद्दीन खिलजी भी टैक्स चोरों ने इंजी करता ही जी वो टैक्स चोरों को नहीं पकड़ता था, वो नाप तोल में कमी करने वालों को पकड़ता था। अच्छा जी। और वो कमी पूरी पता है कैसे करता था? किवें जी? आपके जिस्म का हिस्सा काट कर दूसरी तरफ डालता था। ये तो ट्रैक्टर वाले नहीं सकते। बहुत उसने एक दफा एक सुनार का कान कटवा दिया था जिसने नाप तोल में कमी की थी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ शरीफ बंदा वाकफ नहीं याद रखने की बात है, जब तक ये अंदाज नहीं अपनाया जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली ऐसा करें, मैं ये कह रहा हूं कानून जो है उसके ऊपर अमल दरामद करें। ये जो टैक्स चोरी है, बिजली चोरी है, मिलावट है, ये जाली दवाइयां हैं, इनका इलाज आपको जोसेफ स्टालिन के अंदाज में ही करना पड़ेगा, वरना भूल जाए। मैं हूं जनाब ने दसा
जब तक भी इन्होंने साडी कोई टॉक हो रही ना जोसेफ स्टालिन ना आवे विच चलो चाइना मैं गंदियां गालां कढ़ देगा मैं दस दूंगा स्टालिन मैं साइड ते कर देना पंजी भी चला गया वो चीरन वाला फिर विच चाइना में आज भी करप्शन पर सजाए मौत दी जाती है। रेलवे स्टेशन पर नाम लगाए जाते हैं कि ये हैं वो जो टैक्स चुराते हैं। या अल्लाह मेरी दुआ है इस भाई दी ट्रांसफर चाइना हो जाए। अच्छा बात सुने खान साहब, हाँ जी ये आपको कैसे पता चला कि ये टैक्स वाले हैं? वो सर टेलीफोन आया मैनू उन्होंने महकमे और वो तो इनकम टैक्स वालों ने फोन किया था आपको। हाँ जी हाँ जी मेरी गल सुनो। हाँ जी निकलो, टैक्स वाले आ रहे ने। चलो जी मैं चलिए रोटी नहीं खाओ जी, बैठो रोटी नहीं खानी, आ जाओ मैं खा लेगी, करेले गोश्त मैं खा लेगी। बेटा उन्होंने कुल पंजी है किसी अच्छी जगह खाएंगे। तो खान साहब आपको पता है आपके साथ हाथ क्या हुआ है? सुनो काका जोसेफ स्टालिन सब की कह रहे हैं। ये जो आया था ना अभी, हाँ जी हाँ जी ये वापडा की तरफ से आदमी आया था। ये जो कुंडे पकड़ रहा था, किस किस ने मोहल्ले में कुंडे डालकर बिजली चोरी कर रखी है, वो टैक्स वाला नहीं था। टैक्स वाला जिसने आपको फोन किया था वो भी कितने करीब ही होना है। वो तो अब पहुंचने वाला होगा। देख बेटे कितने दूर नहीं गए होने, 25 का मामला है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। देख बेटे ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? बस टैक्स वाले आ गए, तैयारी पकड़ो। ਹੁਣ बेटे कोई फिक्र वाली गल नहीं है, साडे कोल ढोलक है, बाजा, हांडी है या गिरफ्तारी है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। बस वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह तशरीफ लियो। या मेरे मौला, आपकी मेरी बात हुई थी फोन पे हाँ टैक्स जी। रिटर्न से रिलेटेड। मैंने सुना आप 2 साल में 15 दफा मुल्क से बाहर गए हैं। ये थोड़ा रिपोर्ट नहीं मैं पिछले 2 साल 30 दफा बीमार भी हुआ। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो ठीक है, नहीं किए तो महकमा मजबूर है। महकमा क्यों मजबूर है जी? महकमा पकड़ेगा, आपको गिरफ्तार करेगा। मैं यही तो बता रहा था। लेकिन हजूर एक गुजारिश है कि इस गल का मैंने इल्म ही नहीं है। नहीं नहीं, ये भी एक गलत फहमी रफा कर दें कि मुझे पता नहीं था। बेहतरीन मिसाल सादा सी ये है कि सड़क पर अगर आप लाइट जंप करते हैं ना, तो कहें जी मुझे पता नहीं था कि रेड लाइट जंप करना कानून शिकनी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये हमें नहीं पता, ये एक अजीब जहालत है कि जी चूंकि पता नहीं था। क्या अब हमें ये पता है कि हर बंदे को ही टैक्स देना पड़ेगा? यस, जो बंदा 5 लाख से ज्यादा कमाता है उसे लाजमन टैक्स देना। और साडे लिए की हुक्म हजूर? आप थोड़ी सी जेल यात्रा करें, थोड़ी सी ठीक हो जाएगा मामला। हर 10 मिनट बाद इहदे अंदर स्टालिन आउंदा। हुण फिर जेल यात्रा करो। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ। अच्छा हजूर गुजारिश ये है कि ट्रैक्टर दे नाल बन्नोगे या गड्डी नाल? We'll take a break. Stay with us. Welcome back. फजीनोज रात वक्त हुआ है मुखबरनामे का और चलते हैं बाबा जी की तरफ। जी जनाब। शूम सड़क पड़क पड़क पड़क। अच्छा बाबे लगते ही नहीं, लगता माल मंडी च संडे आए ने। यार बात सुनो, क्या बेवकूफी वाली बात है, इस रंग के संडे होते हैं। लो जी मैं अल्लाह जानदा समझे भी मेरी हमायत करन लगा। सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। हाँ वाकई ये भैंसों को डालते हैं। ए की शेरा ने पाइयां ने। आज बाबा अपने पूरे जोहो जलाल में है, पूरे मूड में है बच्चा। अपने अपनी दिलों की बातें पूछो, क्या मांगते हो? की चाहिए जे मांग लो बाबा जलाल च, कल इन जेल च होना है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? और बाजी बुढ़ी होगी अन्नी दिया, तेन कदों समझ आनी? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਜੀ। और तू चाहना तेरी बहन हिट हो जावे? ਓਏ ਆਹੋ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਦੀਆਂ। Babs, Babs. you know this is the you are my very favorite. ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਫੱਟੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। तमीज ना गल कर, तेन पता बाबा गुस्सा की है? वो यही ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਲੰਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। छोड़ो सलूल बाबे, उधर देखो ना बड़े बाबा जी चाय पी भी जा रहे हैं। अच्छा छोटे सब बातों को ये बताइए चैनल कब छोड़ रहे हैं? पहला चैनल भी बाबे ने छुड़वाया, ये भी बाबा ही छुड़वाएगा। बाबू बुबू से तो मिलते रहते हैं, शिकार पे कब जाना है? परसों। तो फिर इकट्ठे चलेंगे। हमने भी पिस्तौल लिया है, कौन सा? स्लेटा। कौन सा? स्लेटा। मैं केड़ा इन्हें पिस्तौल? पता नहीं लंडे चले। अच्छा बात में शिकार बंदूक से करते हैं? मैं बंदूक से भी करता हूँ। भी क्या मतलब? बाज से शिकार नहीं होता, बात से किस तरह आता है? इस तरह होता है। देखिए लाल जुगता भी करने लगा। हमने भी बात खरीदा था, फिर मेरे भरा की बांह से बैठे थी, बांह ही टूट गई। ते हुण अपनी बांह से चिड़ी बिठाऊंगा। तो बात से नहीं चरख का शिकार भी किया है। चरख का शिकार बहुत मुश्किल, बड़ा खौफनाक है। वो अरबे करते हैं या कोई शौकीन करते हैं, वो तो बहुत ऊंचा उड़ता है। मछली का भी शिकार करते हैं। हाँ जी।
ਤਨ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਚਰਗ ਦਾ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ हो। अच्छा मछली का आखिरी शिकार किधर किया था कचूरा लेक में, है अपर कचूरा। अच्छा इन्होंने अपनी नहर भी बनाई वो नहर हराम जी कदी असि सुने कचूरा ले ਅਪਰ ਕਚੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਪੁੱਪੋ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ कचूरा स्कर्दू में है, बहुत खूबसूरत झील है, कचूरा लेक ट्राउट का शिकार है वहाँ। अच्छा वो कैसे शिकार थे बंदूक के साथ मछली बंदूक, ये मच्छी का शिकार बाज ना कर रहे होंगे वो मछली का दिल निकाल के खाता है पहले सबसे फेवरेट उसका है सिरी। बाज के मुंह में उसका परिंदे का शिकार का सर देते हैं, मगज होता है ना उसमें, वो बहुत पसंद करता है। कलेजी भी पसंद करता है, जो फौरी तौर पे काट के उसे दे दीजिए, सर थोड़ी देर बाद उसको मिलता है। तो शिकारी आम तौर पे तीतर की सिरी जो है ना उतार के उसके मुंह में दे देते हैं। ये जानवर बड़े चालाक होते हैं ये बाज तो बहुत चालाक होता है लेकिन वफादार होता है। ये जो चरग होता है ना वो बेवफा। ये दो तरह के जानवर होते हैं, एक स्याह चश्म जिनकी स्याह आंख होती है, वो अन्य होते हैं नहीं वो बेवफा होते हैं, वो मर्जी उनकी वापस आपके पास आए ना आए, शिकार मार के आपको दें ना दें। और एक गुलाब चश्म होते हैं, वो वफादार होते हैं। तो कई अन्य होंगे ने सर जिन्हों ने खोपे चढ़ाए होंगे ने ये बाज के वो तो इसलिए कि वो डरता है, उसकी जब ट्रेनिंग हो रही होती है ना तो उसकी आंखों पे कप्स चढ़ाते हैं ताकि वो देख ना सके। शोध बात उसे जानते तो नहीं चले अच्छा बताएं ना फिर अगर ना आपके पास चरग हो ना उकाब हो ना बंदूक हो किससे शिकार करेंगे नेजे से। ए भाई मुड़ेगा भाई नेजा भी ना होवे ਏਟ ਮਾਰ ਦੇਗਾ मैंने एक दफा ईंट मार के भी शिकार किया। एक बार ईट भी नहीं सी जुत्ती मारी शिकार ये बहुत आसान है कि जब एक झुंड में बैठे हो ना परिंदे, आप जोर से पत्थर मारते हैं किसी एक को जरूर लगता है। ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ यानी परिंदा भी जांगली बोलता है। ਜੀ ਜਾਂਗਲੀ ਉਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ और सुनाए मरियम आप ठीक है जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बड़ी बात है आपने तीसरा हफ्ता निकाल लिया। अमूमन जितनी भी को होस्टेस है ना उन्होंने यहाँ पे ही आके अपना हाथ पैर सीधे की थे ਬੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ और ऐसे भी हर इलाके तो हर शोबे तो को होस्ट लिया दिए मिस्त्री खरादी सबके जमा पूरी दुनिया नु ट्राई किया एक मैं नहीं हुई थी एक बाट साहब नहीं हुई अच्छा बाट साहब अगर आपकी एज ए को होस्ट यहाँ पे परफॉर्म करें मेरी कोस आए उनके जेंडर का तो ख्याल रखो। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸੈੱਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੀ ਦਰ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡ ਲਈਏ बाबा बहुत ही अहम मुखबरियां लेकर आया है बच्चा, कोई एक आध दो भी दे रहा हूं, जरा गौर से सुनना बच्चा। गुजरात शहर के करीब दरियाए चिनाब के किनारे पे शहबाज शरीफ पार्क बनाया जा रहा है। 92 एकड़ रकबे पर ये पार्क बनाया जा रहा है बच्चा, अच्छा जी, जिसका 12 करोड़ रुपए में ठेका हुआ है। इसमें क्या खबर थी, इसमें क्या मुखबरी है, इतना जोर लगा रहे हो, गैंडा सिफत इंसान। इस पार्क ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੈਂਡਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾ। इस पार्क को बनाने के लिए बच्चा 250 एकड़ रकबे पर शीशम की लकड़ी काटकर बेच दी गई है। आइए हम खबर के नहीं 250 एकड़ जी, ये तो अरबों रुपए का स्कैम होगा। अरबों रुपए का ये घपला है, तो क्या- अरबों रुपए की करप्शन है। की किसने है? एक तो डीसीओ है बच्चा, अच्छा। और 2 मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात हैं। वो ये कौन है जी अहम शख्सियत? ए बाबा नहीं जा सकता। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲਾ ਸ਼ਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा जी डीसीओ कौन है बाबा जी? दस रहे इस वालद का ना तेन लगे पता ਉਹ ਜੀ ਡੀਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ और खुदा दा डीसीओ का नाम नहीं दस सकते बच्चा, अच्छा तो दूसरी शख्सियत का नाम बता दो जो सियासी शख्सियत है नून लीग वाली। वो भी नहीं दस सकते बाबा। ਜਾਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਲੂਜ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा यानी बिल्डर है कोई? ਮੈਂ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ये प्लाजा मामा खरादिए बनाते हैं। अच्छा जी इसके अलावा कोई मुखबरी है तो वो दे। लो जी अगली गल सुन, जी नंदीपुर का नाम जान दो। लो नंदीपुर का नाम कौन नहीं जानता, जबान जदे आम है। कहा यह जा रहा है बच्चा कि नंदीपुर की इंफॉर्मेशन
ایک وفاقی وزیر خود لیک کر رہا ہے. ہاں سنا ہے ہم نے بھی یہ بات. اس سے اگلی بات نہیں سنی ہوگی بچہ. جی وہ عطا کیجئے. یہ اس لیے کر رہا ہے بچہ تاکہ شہباز شریف کو پریشان کیا جائے. اچھا. اور اس وفاقی وزیر نے نواز شریف کو شکایت کی ہے بچہ کہ شہباز شریف اس کی منسٹری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. واہ واہ واہ. ایک سیکنڈ, کیا کرتا ہے؟ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے بچہ. کس کے ساتھ؟ اس کی یار تو بولا تھا نہیں بابے دے پھیپھڑے باہر آنے ہو جاتے ہیں. بابا مجھ سے جا کے دیتا اچھا جی جی بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں آپ. اصل دلچسپ بات وزیر اعظم نے کی ہے. وہ کیا؟ انہیں کہے سانپ کے رکھ تیری منسٹری نو ہر کوئی چھڑ جاتا. یا یہ بتائے منسٹری سے مراد کیا ہے؟ منسٹری سے مراد وہی ہے جڑی منسٹری. یار کیوں مرواؤندے ہو بابے نو؟ وہی گل ہے جی تھی ڈنر شنر والا رولا ہے. یہ ڈنر شنر والا رولا کیا ہے؟ او کوئی رولا نہیں ہے, او تیرا خانہ خراب. اچھا جی چلیں چھوڑے. وزیر اعظم نے پھر کیا کہا؟ وزیر اعظم نے کہا بچہ کہ یہ کوئی حکومتی معاملہ نہیں ہے جس کو میں حل کروں. انہوں نے آخیا یہ تھوڑا ذاتی معاملہ ہے, جٹ جانے تے وجو جانے. میں تو تین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی آپ سے میرا سوال ہے کہ حالیہ ضمنی انتخابات کے نتائج کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ لمحہ فکریہ ہے تینوں بڑی جماعتوں کے لیے, خاص طور پر پی ایم ایل این جس کا گڑھ تھا لاہور, وہ لگتا ہے بہت زیادہ ڈیلیوٹ ہو گیا ہے اس کا الیکٹوریٹ. وہ یوں کہ علیم خان جیسا میں سمجھتا ہوں بے ضرر کینڈیڈیٹ. سر بے ضرر کیویں؟ بے ضرر اس طرح کہ ایک ایسا شخص جو بہت متنازع ہے, اس کے بارے میں بیسیوں باتیں کی جا سکتی ہیں جو اس کے اگینسٹ جاتی ہیں, بمشکل ایک دو باتیں جو اس کے حق میں جاتی ہوں. ایسے شخص کو ہرانا نسبتاً آسان ہے اگر آپ نیک نام ہیں. ایاز صادق ایک نیک نام شخص ہے, پھر سپیکر جیسا پریسٹیجس آفس اس کے پیچھے, پھر اس کی بیک پر اتنی بڑی تگڑی جماعت. تو یہاں پر کم از کم 20,000 کی لیڈ سے جیتنا چاہیے تھا. آپ بمشکل 25-2600 ووٹوں سے جیت رہے ہیں. سر ابھی صرف 42% لوگوں نے ووٹ دیا ہے, 58% لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. کیا یہ جمہوریت کا فلا نہیں ہے؟ یہ جمہوریت کا فلا نہیں ہے, آپ کے سسٹم کا فلا ہے کہ جو گھر میں بیٹھے گا جو اس دن ووٹ نہیں دے گا. یہ قومی فریضہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. اگر یہ قومی فریضہ ہے تو پھر یہ ادا کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ جائے اور ووٹ دے. جو ووٹ نہیں دیتا, جو محروم رہ جائے کسی سالڈ جینوئن ریزن کی وجہ سے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ کتنے ہوں گے لوگ؟ یہ جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں نا, یہ بڑا ظلم ہے. ایک دن آپ سے یہ سسٹم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ خدا را یہ آپ ہی کی بہتری ڈیپینڈ کرتی ہے اس پہ. آپ گھروں سے نکلیں, آپ کو 2 گھنٹے لائنوں میں لگنا پڑے, نو پرابلم. چنانچہ آپ جمہوریت کو معطوب ٹھہرانے کی بجائے سسٹم کی خامی دور کریں. سر سب کو ریجیکٹ کرنے کا کھانا بھی ہونا چاہیے نا. اگر میں کسی سے متفق نہیں ہوتا, آپ کہیں, یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ ایک کھانا ہونا چاہیے وہاں پہ, اسے کہیں جی میں ریجیکٹ کرتا ہوں, I reject all of them. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی شرمناک بات پی ایم ایل این کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹس, ایکیومولیٹو ووٹس, دونوں بڑی اور چھوٹی سیٹ کے ان سے زیادہ ہیں. وہ 1,04,000 ہیں, یہ 1,02,000 ہیں. یہ پچھلے 7 سال کرتے کیا رہے ہیں یہاں پہ. اور اس دفعہ نواز شریف کی انکلینیشن انہی کو ٹکٹ دینے کی تھی, کیونکہ دوسرا فریق جو ہے, ایک تو عارف چودھری کی ڈگری جعلی نکل آئی, اس سے کچھ ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا. پھر نوجوان جو اس کا بیٹا, وہ میں سمجھتا ہوں روکی تھا, بالکل نیو کمر, اسے بے وقت الیکشن لڑنا پڑا. لیکن اگین یہ مناسب ترین آدمی یہی تھا اور اس نے پروو کیا ہے. اتنی بڑی لیڈ, یعنی 42-43 ہزار کی لیڈ, اتنے تو ٹوٹل ووٹ جیتنے والے کو نہیں ملتے جتنی اس کی لیڈ ہے. آفتاب صاحب اکاڑا میں میاں نواز شریف صاحب اسی شخص کو ٹکٹ دینا چاہتے تھے؟ جی پرائم منسٹر صاحب ریاض الحق جج کو ہی ٹکٹ دینا چاہتے تھے, ان کی انکلینیشن اسی گروپ کی طرف تھی. لیکن سم ہاؤ جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت ساری مفروضے بھی ہیں, ہائپوتھیٹیکل گفتگو لوگ کرتے ہیں. سر پھر ہوا کیا؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ایک اہم شخصیت جو مختلف سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے, اس کی انکلینیشن تھی ٹکٹ نہ دینے کی. کسی نے انہیں اتنا پریشرائز کر رکھا تھا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہوا اور آپ نے اس کا انجام دیکھ لیا. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ جشن مناتے پھرتے ہیں. جشن کا جواز کیا ہو سکتا ہے بھلا کہ آپ 3 میں سے 2 الیکشن تو ہار گئے,
ایک انتہائی بری طرح ہارے اوکاڑا کا. لاہور میں ایک بڑا ہی مناسب آدمی اور وہ بڑا سنجیدہ ہے, وہ تو الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا, محسن لطیف. وہ کہتا ہے جناب یہ ایک فارم ہوتا ہے فارم 14, وہ کہتا ہے میرے تھیلوں میں 40 فارم 14 مسنگ ہے. وہاں پر کوئی میرا الیکشن ایجنٹ کوئی نہیں ہے, وہاں پر میرا پولنگ ایجنٹ کوئی نہیں ہے. اور بظاہر جو سلسلہ نظر آتا ہے اس کی جو ریپیوٹ تھی فیملی کے اندر, وہ تو ان کا بڑا قریبی رشتہ دار ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اسے باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت الیکشن ہروایا گیا. اور محسن لطیف انتہائی مناسب آدمی ہے, میں اسے پرسنلی اس لیے بھی جانتا ہوں کہ میرا اپنا حلقہ ہے. وہ بیچارہ الیکشن ہار گیا. جو دوسرا جو جیتا ہے وہ بھی بڑا عمدہ آدمی ہے, لیکن لمحہ فکریہ اس پارٹی کے لیے جو جشن مناتی پھرتی ہے. اور مریم صاحبہ نے ایک انتہائی مذاق خیز ٹویٹ کر دیا اس دن کہ جناب ہمارا کینڈیڈیٹ ایک سست الوجود آدمی تھا, اس کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم الیکشن آ رہے ہیں, اور اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. وہ آپ بھی جانتی ہیں اور آپ کے اکابرین بھی. انہیں رفع کرنے کی کوشش کیجئے اگر آپ نے اگلا الیکشن واقعی جیتنا ہے. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ کویت میں رشتہ داروں نے خراٹے مارنے پر گھر آئے مہمان کو نکالنے کے لیے پولیس بلا لی. ہائے ہائے, ویسے زیادتی کی مہمان نے. ہائے ہائے, کیوں سر؟ ہاں نہیں, مہمان کے ساتھ تو زیادتی ہے, اور دوسرا خراٹے لینے والے شخص کو جب آپ یہ بتاتے ہیں نا تو وہ اس کو تانا سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں. پہلے ماندا ہی نہیں تھا نا, میں ماردا ہی نہیں. یہ کہ تم کون سے جاگ رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے سفر حج پہ ایک صاحب میرے ساتھ روزانہ لڑا کرتے تھے اس وجہ سے. اتفاق سے وہ میرے روم میٹ تھے, لیکن عظیم الشان خراٹے ان کے مجھے یاد ہیں آج بھی, اور وہ باقاعدہ لڑتے تھے میرے ساتھ کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ حج کے سفر پہ آئے اور جھوٹ بولتے ہیں. تو سر آپ نے پھر اسے کیسے یقین دلایا؟ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا, میں نے فون پہ ریکارڈ کر لیے ان کے خراٹے. وہ پھر کہنے لگے یہ میرے خراٹے ہیں ہی نہیں, میں اس کا کیا ڈی این اے کرواؤں. سر یہ مشہور ہے کہ ڈبل مائنڈ ہوتا بندہ تد خراٹے لیندے نے. نہیں, یہ اصل میں بہت سی کہاوتیں ہیں, باتیں بنی ہیں. موٹے کمپیریٹیولی چونکہ سوتے بہت زیادہ ہیں اس لیے خراٹے ان کے ساتھ منسوب ہیں. یہ آپ کے ریسپیریٹری ٹریک میں, آپ کی سانس نالی میں, ناک کے ذریعے ہڈی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, کوئی گروتھ ہو جاتی ہے, وہ پیسج تنگ ہو جاتا ہے, پھر الکوہل کا استعمال, منشیات کا استعمال, کوکین کا خاص طور پہ, اور مارکیٹ میں بہت ساری دوائیاں, بہت سارے سپریز موجود ہیں, سٹاپ سنورنگ سپرے. ویسے اس کا ٹوٹکا یہ ہے کہ اگر کوئی خراٹے لے رہا ہو تو اس کے انگوٹھے سے پکڑ کے نا ایک پیر اوپر کر لینا چاہیے. اگلا اٹھ کے چپیڑ کاٹ مارے, جنہیں چپیڑ پہ وہ خراٹے لین لگے. سر ویسے بڑے بڑے مشہور شخصیات خراٹے لیتی ہیں. جی جی جی, نیپولین سب سے مشہور خراٹے اس کے ہیں. اچھا جی, وہ گھوڑے کے اوپر سو جاتا تھا سفر کے دوران. سر ستا گھوڑا بھی نہیں پتا نہیں لگتا کہ وہ نے کہ ہوتے اور گھوڑا نیپولین دے خراٹے نہ اٹھ پڑتا. اس کی بیوی جوزفین اس کے کمرے میں نہیں سوتی تھی. سر ویسے کی وجہ کی ہے؟ بھائی وہ خراٹے بہت زور سے لیتا تھا. سارے جو لوگ خراٹے لیتے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. ہاں جی سر سو جاتے ہیں. ونسٹن چرچل آخری عمر میں اس کو یہ عارضہ لاحق تھا کہ وہ دوپہر میں جو خراٹے لیتا تھا وہ رات کے خراٹوں کی نسبت کئی گنا بڑے ہوتے تھے. سر ساری تھیٹر دی دنیا سکندر صاحب نے وہ بکنگ دے بہندے نے, وہ بندہ پیسے دینا بقایا دین لگے سو جاتا. یہ بڑی بیماری ہے. ہمارے ایک رپورٹر ہوا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ سکوٹر چلاتے وقت بھی سوتے تھے. سر خواتین بھی خراٹے لیتی ہیں؟ بالکل لیتی ہیں, بالکل لیتی ہیں. اس قدر میسو نہیں ہوتے جتنے کہ آدمیوں کے خراٹے ہوتے ہیں, لیکن بڑی بڑی مشہور خواتین. ملکہ وکٹوریا, چلو وہ اتنے خراٹے لیتی تھی, بعض اوقات خراٹے لیتے لیتے بستر سے نیچے جا گرتی تھی دھڑام. قاضی ملکہ اور بڑی موٹی تازی خاتون تھی. 10 خادمائیں سائیڈوں پہ کھڑی ہوا کرتی تھی جب تک وہ سو رہی ہوتی تھی, کہیں گر نہ جائے. وہ تکیے رکھتی تھی سائیڈوں. تو ملکہ منجے نے کیوں سوندی گراؤنڈ چ سویا کرے؟ اچھا ملکہ دا منجا نہیں ہوندا, وہ کیڑا پہلوان ہے. ویسے وہ پہلوان صفت ہی تھی. بٹ صاحب موٹے بندے زیادہ خراٹے لیندے نے, میرے ورگے نہیں. تواڈے ورگے دوائی لیندے نے. بڑے بڑے سمارٹ لوگ بھی لیتے ہیں. اب ٹام کروز, اس سے زیادہ سمارٹ کون ہوگا؟ سر تسی خراٹیاں دی کتاب پڑھی؟ ٹام کروز اتنے خراٹے لیتا تھا کہ رینچ پہ رہتے تھے یہ. اس کی بیوی نے آدھا کلومیٹر دور اس کا کمرہ بنوایا تھا, اور اس نے اس کمرے کے باہر لکھوا چھوڑا تھا سنورٹوریم, یعنی خراٹا محل. ہاں ہاں سر کئی لوگ تو خواب چ گلاں بھی کردے نے, موٹر بند کر دیو, وہ ادھر آئے یہ کی کرنے. اچھا, شفیق الرحمان لکھتے ہیں کہ ہمارے 2 ہمسائے تھے, ایک سائیڈ والا خواب میں باتیں کرتا تھا
दूसरी साइड वाला ख्वाब में उसका जवाब दिया करता था। सर आपने भी कभी खराटा लिया? जब बहुत थका हूं, बहुत ज्यादा थका हूं, तो फिर मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं थोड़े बहुत थोड़े, ज्यादा नहीं। सर किन्नू कन्विंस कर रहे हो? किसी को कन्विंस नहीं कर रहा। सर इसका इलाज है कोई? ये जो साइनस की बीमारी है ना, उसका इलाज तो है। फिर लोग हड्डी का ऑपरेशन करवाते हैं, वो जो एक्सटेंशन हो चुकी होती है, जो उस पैसेज को तंग करती है, इसका इलाज तो हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि खराटे, पहली बात तो ये कि बीमारी नहीं है, ये कोई मरज नहीं है कि इसका इलाज हो। ये एंटरटेनमेंट है सर। ये एक आदत है। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂ ਹੀ ਨਾ। एक अर्ज है कि ये खानदानी बीमारी भी समझते हैं आप? हाँ जी, खानदानी भी है। बहुत से मैंने देखा है कि वालिद अगर लेता है तो बेटा भी लेता है, उसका बेटा भी लेता है। ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਖਰਾਟੇ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मैं साढ़े खानदान के खैर बहुत लेंदे ने। आपके खानदान वाले तो चूंकि पहलवान है, वो तो जरूर खराटे लेते होंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਖਰਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਫੀ ਖਰਾਟਾ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਰਾਟੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਵਾਰਾਗਰਦ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਟਾ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੌਮ ਕੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी, आप क्या है जनाब? मैं तो भाई जी शूरता हाजा अच्छा जी, आप तो हो गए ना शुरता। हाजा। आप कौन है? ਇਹ ਜੀ ਡੌਂਕੀ ਪੰਪ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। क्या पंप है? ਡੌਂਕੀ ਪੰਪ ਜਨਾਬ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। यार ये कैसा कवेती है? एक मिनट मेरी गल सुननी या नहीं सुननी? पहले तो 1.5 घंटा उधर रहे हो, ये मसी इधर आए हो। और तुम अरबी कैसे, अरबी में बात क्यों नहीं करते? और मैनू भाईजान उत्थे 15-20 साल हो गए ने, मैं इत्थे दा रहने वाला। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा इन्हां दी कोई शादी शुदी सी, इन्हां ने मैनू बुला लिया अपने घर, अच्छा, इनवाइट किया। ठीक। मैं रात को किते थके टुटे सी, बरात ना गए सी, आ गए 1-2 खराटे मार देते। अच्छा। इन्होंने पुलिस मंगा ली। एक दो खराटे, तेरा खाना खराब होवे, पूरा महला जगाता तू। ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੁਵੈਤ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਖਰਾਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਵੜ ਗਈ ਹਾਜ਼ਾ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਦਿਆ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਹਾਜ਼ਾ। हादसे ही निकली जाते, इन्हू को नहीं पूछते भी तू किहड़ा अरबी है। ये भी तुम्हारी तरह गया होगा यहाँ से। जनाब मैं अरब दा जंगली हां, उत्थे भी चनाब दा कंडा है हाजा। अच्छा जनाब, जब उन्होंने शिकायत की तो आपने आगे से रिएक्ट किया था? सर इसने बड़ी बदतमीजी की, हमने इतना मना किया, इसको इतना मना किया, लेकिन इस खराटे बंद ही नहीं हो रहे थे। अच्छा तुसी टेंशन ना लवो इन्हां गल्लां दी। हाय टेंशन किस बात की ना लूं। अच्छा वो दुपट्टे वाला जो है ना, वो आमद अच्छा तो फिर इसने झगड़ा किया? इसने हाथापाई शुरू कर दी थी, वो भी औरत के साथ हाजा। मैनू नहीं कह रहे, इधर कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं। अच्छा तेरे लोग ऐसी हाजा। ध्यान नाल हाजा करया करना, पिछों आके तेरा हाजा ही डिंगा हो जाता, मर जाना। अच्छा मोटा जो खराटे मारता सी ना, परला नचदा सी। हजूर तुहाडे हासे निकल रहे हैं, तो मैं हथी पिया, इहदे च कोई शक नहीं। नींद जी सी, मैनू नहीं पता लगा जी। सारे ते पहले खराटे ते फ्रिज डिगी, बाद में छत वाला पखा डिगा जी, फिर ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ डिगा जी उत्तों। मैं तो उदों गया जो छत डिगी है। और मजाल है जे उठिया होए ते ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ। मैं इस गल नूं मन रहा कि मैं खराटे मारे। ठीक। एक घर मेजबान है ना जी। हाँ जी। इस माई नहीं चाहिए सी भी चुप करके किसी को पता ना लगता मेरे कमरे च आउंदी। किस माई की बात कर रहे हो? दोनों जी जड़ी मर्जी आ जाती, सारे माई आंदी कमरे च, मैनू आहिस्ता जी हिलांदी। तुसी मैनू ये दसो, ये आहिस्ता जा हिलन वाली पार्टी है हाजा? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਵੀ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਖਰਾਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वहां पे हमारे इतने गेस्ट आए थे, इतनी इंसल्ट हुई हमारी। इन्हां दी ते बहुत इंसल्ट होंदी जी। तेन शर्म नहीं आती? इन्हू भी इन्हों कहनी वे मेरा मियां है, मेरा सरताज है। ये सारे सरताज एडे बूढ़े ते नकारा क्यों होंदे ने? इसका क्या मतलब है? जिन्हों थोड़ा सरताज अजीज है हाजा। वो इतने मोतबर आदमी है। ओदी शक्ल देख के लगदा जिवें अंग्रेज़ां दा थर्ड अंपायर नहीं हुंदा हाजा। कोई जनाब तुहाडे कोल ऐसा इलाज, कोई ऐसी चीज होवे जिहदे नाल मैनू ये शर्मिंदगी तो मैं बच जाऊं? इसका बेहतरीन तरीका है कि आप किसी के घर सोए ही ना, अपने घर सोया करें। बल्कि अपने घर भी ना सौ, जिथे मज्जा मुज्जा नहीं बनिया होंदियां। मेरा चाचा खराटे मारदा सी एक दिन, मैं शरारत नाल मुंह च सेब दे दिता। हां ते ओदे मुंह च उन्होंने दुआना दिता सी। ये खराटे मारदा रहा, दुआना उत्ते हिलदा रहा, दुआने ते थल्ले पैर नहीं सी लग रहे। जिन्हां दे घर आए सी उन्होंने टिकट ला दी कि आइटम हो रही है। पूरे महल्ले च मशहूर हो गया सी कि इन्होंने खराटे मारने वाला गैंडा बुलाया है।
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਹਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਆਹੇ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਰਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ऐसा ਹੁੰਦਾ कि खराटे ना टीवी चल पावे? हो भी सकता है। हमारा एक रेडियो था, वो जूते से चलता था। ਹਾਏ ਹਾਏ उसे दूर से छड़वा जूता मारते। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਲੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।